Hello everyone, welcome to Sri Narayana Guru Open University BA English class, History of Britain, Block 2, Unit 1, Manorial System. Okay, the Norman conquest brought big changes in England's social, cultural, economical and political field. Okay, after William the Conqueror won, he made many changes in land ownership, military work, and also made abrupt changes in the upper clergy and administrative officers. These changes in how people lived and worked together lead to something called feudalism. Encyclopedia Britannia defines feudalism as a term that emerged in 17th century that has been used to describe economic, legal, political and social relationships in European Middle Ages. Derived from the Latin word feudum, 5, which means an estate of land, feudalism may be understood as a socio-economic system that describes the relationship between lords and vassals that involve that exchange of land for military services. Feudalism became a way of life in medieval England and stayed it for a long time. It also created a way of farming and living on big lands called feudal manors, M-A-N-O-R-S, feudal manors. Okay, the manorial system was a part of the bigger feudal order and had a big influence on how people lived, worked and ruled during that time. In this lesson, we will talk about the important parts of the manorial system and how it connects to feudalism in old Europe. ഈ മെനോറിയൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഭയങ്കര സോഷ്യൽ, കൾച്ചറൽ, എക്കണോമിക്കൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് വില്യം കോൺകറർ ഈ ഒരു വാറിൽ, ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹാസ്റ്റിങ്സിൽ എന്താ പറയാ വിജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പം ഈ വില്യംസ് ആണ് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലും മിലിറ്ററി വർക്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫ്യൂഡലിസം എന്നുള്ള ഒരു ടേം അത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂഡം. ഓക്കെ, FEUDUM, ഫ്യൂഡം എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഓർ ലാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, feudalism may be understood as a socio-economic system and that describes the relationship between lords and vassals that involve the exchanges of military land of military service. അപ്പം ഈ എന്താ പറയാ ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണ്. അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വെസൽസും അതുപോലെ തന്നെ ലോർഡ്സും അവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, മിലിറ്ററി സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, moving on, debates on Norman feudalism. Okay, there is a debate on the origin of feudalism in England. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ഡിബേറ്റ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. A famous historian of medieval England named Warren Hollister, medieval ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ഫേമസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്നു വാരൻ ഹോളിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോളിസ്റ്റർ ഹാസ് റിട്ടൺ എ ബുക്ക് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ്. അപ്പം ഈ ഹോളിസ്റ്റർ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്, ഇൻ 1969, and an article titled The Norman Conquest and the Genesis of English Feudalism in 1961. These works as extensive bibliography reference about the ongoing debates and concerning the origin of feudalism in England. അപ്പം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിബേറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ഒറിജിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക്കൽ റെഫറൻസസ് നമുക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്സിൽ നിന്നും ആർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. In 1891, J.H. Round 1891 J.H. Round എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, made an idea about how the Normans created feudalism in England. അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നോർമൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഫ്യൂഡലിസം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. In his book Feudal England, and claimed that William first introduced the feudal system in England. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിൽ ഫ്യൂഡൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നുള്ള ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വില്യം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വില്യം ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. വേർ ഇറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് പ്രീവിയസ്ലി എക്സിസ്റ്റഡ്, അത് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നില്ല എന്നാണ് J.H. Round ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
Round also postulated. Postulate means suggest. Okay. Round എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Postulate suggest ചെയ്യുന്നുണ്ട് that the Norman conquest resulted a cataclysmic ഒരു cataclysmic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ disastrous എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് ഒരു ഭയങ്കര ഡിസാസ്ട്രസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിന്റെ ഒരു ഡിസാസ്ട്രസ് പാസ്റ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Now, FW Maitland എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Question the arguments of J.H. round. J.H. roundന്റെ argumentsനെ FW Maitland question ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Alan Brown in his book Origins of English Feudalism in 1973 tries to establish the validity of orthodox interpretation. അപ്പം ഈ അലൻ ബ്രൗൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ Origins of English Feudalism എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Tries to establish validity of orthodox interpretation. അതിനകത്തൊരു ഓർത്തഡോക്സ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രൗൺ റിഗാർഡ്സ് ദ കോൺക്വസ്റ്റ് ആസ് എ cataclysm that destroy a pre-feudal society. അപ്പം ഈ ബ്രൗൺ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ഡിസാസ്ട്രസ് പ്രീ-ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ഫ്യൂഡൽ വൺ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്യൂഡൽ ഹാഡ് നോ പ്രീ നോർമൻ ഒറിജിൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്യൂഡലിസം ഹാഡ് നോ പ്രീ നോർമൻ. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്യൂഡലിസത്തിന് ഒരു പ്രീ നോർമൻ ഒറിജിൻസ് ഇല്ല, ഈ ഫ്യൂഡലിസം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നുമാണ് ബ്രൗൺസ് പറയുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ബ്രൗൺസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓഫ് ദ മെനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി. അപ്പം ഈ ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ബ്രൗൺസ് പറയുന്നുണ്ട്. One is knight, second is vassalic commendation, third is the fief, and the fourth one is the castle. Before the Normans took over England, didn't have the main parts of feudalism. അപ്പം ഈ നോർമൻസ് എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? didn't have the main parts of feudalism. ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. But after the Normans came, പക്ഷെ നോർമൻസ് വന്നതിന് ശേഷം these parts were present. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ നോർമൻസ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Thus Brown concludes that the introduction of feudalism into England by the Norman rulers molded the English society into a feudal pattern which was to last 4 centuries. അപ്പം ഈ ഒരു നോർമൻസ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഒക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം ഇൻ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ബൈ നോർമൻസ് റൂളേഴ്സ്. ഈ നോർമൻസ് റൂളേഴ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഫ്യൂഡലിസം കൊണ്ടുവന്നതും അവരെന്ത് ചെയ്തു? മോൾഡഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റി ഒരു ഫ്യൂഡൽ പാറ്റേണിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് സെഞ്ചുറീസിലൊക്കെ ഒരു ഫ്യൂഡൽ പാറ്റേൺ എന്ത് ചെയ്തു? ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി മോൾഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So it is clear that the origins of feudalism in England can only be traced back to period from the Norman conquest. അപ്പം ഈ നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് വന്നത് മുതലാണ് ഈ ഒരു ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. FW Maitland question the argument of J.H. round. J.H. roundന്റെ ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു FW Maitland question ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. Doom's book and beyond 3 essays in the early history of English land, FW Maitland 1897. Okay. He said that a form of feudalism had existed in pre-Norman England. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രീ നോർമൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഈ ഒരു ഫ്യൂഡലിസം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു ഫോം ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് 20th സെഞ്ചുറിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ലൈക്ക് FM സ്റ്റെൻസൺ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഗ്രീഡ് വിത്ത് ദി പോസ്റ്റുലേഷൻ ഓഫ് J.H. round. ഇവരൊക്കെ J.H. roundന്റെ സജഷൻ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനോട് ഇവര് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ FM സ്റ്റെൻസൺ പോലെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്. ഓക്കെ. ഇൻ റീസെന്റ് ഡെക്കേഡ്സ് മെനി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഹാവ് ചാലഞ്ചഡ് ദി സോ കോൾഡ് ഓർത്തഡോക്സ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അപ്പം റീസെന്റ് അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് സോ കോൾഡ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, സോ കോൾഡ് പറയപ്പെടുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദി ക്ലെയിം ദാറ്റ് നോർമൻ ഫ്യൂഡലിസം ആൻഡ് സം പ്രീ നോർമൻ ഓർ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ റൂട്ട്. അപ്പം ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നോർമൻ ഫ്യൂഡലിസത്തിന് ഒരു പ്രീ നോർമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗ്ലോ സാക്സൺ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്.
Okay, now we are going to discuss features of Norman feudalism. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർമൻ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. Okay, William allowed Anglo-Saxon leaders of Mercia and Northumbria to keep their land since they didn't oppose him at Hastings. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വില്യംസിനോട് ഹാസ്റ്റിങ്സ് ബാറ്റിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ മെർഷ്യയിലും നോർത്തംബ്രിയയിലും ഒക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ലാൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വില്യം അവരെ അലോ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദി ഓൺലി കണ്ടീഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് വില്യംസ് അതോറിറ്റി ആസ് കിങ് ആൻഡ് ആസ് ദെയർ ഫ്യൂഡൽ ലോർഡ്സ്. അപ്പം ഇതിന് ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ വെച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വില്യംസിന് ഒരു കിങ് ആയിട്ടും അതോറിറ്റി ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ലോർഡ് ആയിട്ടും ഇവര് എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. വില്യം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഫ്രം ദി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ നോബിൾസ്. അപ്പം വില്യം എന്ത് ചെയ്തു, വില്യമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹാസ്റ്റിങ്സിൽ വില്യമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഈ എന്താ ലാൻഡ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ നോബിൾസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ലാൻഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി, അതായത് നോമൻസിൽ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വില്യം ഈ ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് വാസ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് വാസ് ബെസ്റ്റ് ടു ബി വിത്ത് ഹിം. അപ്പം കിങ് ആയിരിക്കും എന്ത് ടോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പും എന്തായിരിക്കും, കിങ്ങിന് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടെനൻസ് ഇൻ ചീഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദേ ഹാഡ് ടു സ്വെയർ ആൻ ഓത്ത് ഓഫ് ലോയൽറ്റി ടു വില്യമിന് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു, ഒരു ഓത്ത് ഓഫ് ലോയൽറ്റി, ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് ടു കളക്ട് ടാക്സസ് ഇൻ ദെയർ ഏരിയ ഫോർ ഹിം. അപ്പോൾ ഈ കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഏരിയയിലുള്ള ടാക്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു, കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഹാഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി കിങ് വിത്ത് സോൾജേഴ്സ് ഇഫ് ദേ വർ ടോൾഡ് ടു ഡു സോ. അപ്പം ഈ കിങ്ങിന് എപ്പോഴാണ് സോൾജേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം മിലിറ്ററി സർവീസസ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോർമൻ കിങ്സ്. അപ്പം തേർഡ് വൺ ഈസ് നോർമൻ നൈറ്റ്സ് ആണ്. നോർമൻ നൈറ്റ്സ്, അപ്പം നൈറ്റ്സ് ഹാഡ് ടു സ്വെയർ ആൻ ഓത്ത് ടു ദി ബാരൻ ഡ്യൂക്ക് ഓർ ഏൾ. അപ്പം നേരത്തെ ടെനൻസ് ഓഫ് ചീഫ് വില്യംസിനാണ് ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൻ നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരൻസ്, ഡ്യൂക്ക്, ഇവർക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു ഓത്ത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. കളക്ട് ടാക്സസ്, ഇവർക്ക് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പ്രൊവൈഡ് സോൾജിയേഴ്സ് ഫ്രം ദെയർ ലാൻഡ് വെൻ ദേ വർ നീഡഡ്. അപ്പം ഇവർക്ക് ഈ എപ്പോഴാണോ സോൾജിയേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചീഫ്സിന് ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം, സോൾജിയേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വർക്ക് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ ദെയർ ഏരിയ. അവരുടെ ഏരിയയിലുള്ള ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് സെർവ്സ്. ഓക്കെ, ദേ ഹാഡ് ടു ഡു വാട്ട് ദേ വർ ടോൾഡ്. അവരോട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കും അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഡ്യൂട്ടി അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. ദേ ഹാഡ് ടു പേ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഡിസോബീഡിയൻസ്. അവരെന്തെങ്കിലും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പ്രൈസ് അവർ പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ദേ വർ ട്രീറ്റഡ് ഹാർഷ്ലി. അവരോട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാർഷ് ആയിട്ടാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്, അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും ആരും അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേ വർ ഓൾവേസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് threat of Norman soldiers. അവർക്ക് എപ്പോഴും നോർമൻ സോൾജേഴ്സിന്റെ ഭീഷണി ഉണ്ടാവും. ബീങ് യൂസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ വേർ they lived. Okay, moving on. Manorialism. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെനോറിയലിസം ആണ്. ഓക്കെ, മെനോറിയലിസം ഓർ ദ മെനോറിയൽ സിസ്റ്റം വാസ് ദ സിസ്റ്റം വേർ റൂറൽ സൊസൈറ്റി വാസ് അറേഞ്ച്ഡ് അറൌണ്ട് എ മാനർ, ഹൗസ് ഓർ കാസിൽ ഓൺ ആൻ എസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം ഈ മെനോറിയൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മെനോറിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വേർ ദ റൂറൽ സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാനറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റിന് ചുറ്റും അവര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു റൂറൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയാണ് മെനോറിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് എസ്റ്റേറ്റ് വർ കോൾഡ് മാനേഴ്സ്. അപ്പം ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മാനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. MANORS, മാനേഴ്സ്. എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റിനെയാണ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനർ എസ്റ്റേറ്റ് കവേഴ്സ് നിയർലി 100 acres. അപ്പൊ ഈ ഒരു മാനർ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു 100 acres ലാൻഡ് എങ്കിലും അത് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. The manor estates include a small river or streams running through it. അപ്പം ഈ ഒരു മാനർ എസ്റ്റേറ്റില് ചെറിയ സ്ട്രീംസ്, അരുവികളോ അല്ലെങ്കിൽ റിവറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച്, മില്ല്, ബാൺ ആൻഡ് an area of woodlands were also part of the manor. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാനറുടെ എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. The land of the estate was divided into 2 main parts. അപ്പൊ ഈ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ലാൻഡ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, the first part was the domain.
ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഡിമെൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമെയിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് വാസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓണർ. അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഡിമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാൻഡ് ഓണറിന്റെ പിന്നെ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിപെൻഡന്റ് ടെനൻസ് ഹു ലിവ്ഡ് ആൻഡ് വർക്ക്ഡ് ഫോർ ദെയർ ഓൺലി ഡെയിലി നീഡ്സ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെനൻസിനാണ്. അവരവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി നീഡ്സിന് അവരവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദ മാനർ എസ്റ്റേറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർലി എക്കണോമിക്കലി സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ്. അപ്പൊ ഈ മാനർ എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവര് അതിൽ എക്കണോമിക്കലി അക്കാര്യത്തിൽ മാനേഴ്സ് എന്താണ് സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. within the estates free and unfree laborers. അപ്പൊ ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഫ്രീ ആൻഡ് അൺഫ്രീ ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. serfs or villeins, okay, worked the land of the landowner in return for protection and the right to work a separate piece of land for their own basic needs. അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഫ്രീ ആൻഡ് അൺഫ്രീ ലേബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, വർക്ക്ഡ് ദി ലാൻഡ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓണറിലെ ലാൻഡിൽ ഇവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിന് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു വർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പീസ് അപ്പം ലാൻഡ് ഫോർ ദെയർ ഓൺ ബേസ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ബേസിക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഇവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് പീസസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് റെസിഡൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ ഗാദറിംഗ്സ് ഫോർ പർപ്പസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. അപ്പം ഈ എന്റർടൈൻമെന്റിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താ പറയാ മാറ്റേഴ്സിനായാലും ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സിനായാലും ഇവരെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്നത് ഈ ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റെസിഡന്റിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ. The distinguishing aspect of the landlord of the manor was that he was both a political leader and an employer. അപ്പം ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ്, അപ്പം ഈ ലാൻഡ് ലോഡ് ഓഫ് ദ മാനർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, these two important roles of a lord in a manor were clearly characterized by Mark Bloch. ഓക്കെ, മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ബുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതായത് ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾസിനെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾസ്, അതായത് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഫേമസ് ബുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. The Lord did not merely draw from his peasants valuable revenues and an equal valuable labor force. These two important roles of a lord in a manor were clearly characterized by Mark Bloch in his famous book Feudal Society. The lord did not merely draw his പെസൻസ് വാല്യൂബിൾ റവന്യൂസ്. അപ്പം ഈ എന്താണ് പറയാ പെസൻസിനൊന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ലോഡ് ഒരു വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല, കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈക്വൽ വാല്യൂബിൾ ലേബർ ഫോഴ്സ്. Not only was he renter of the soil and beneficiary of the services, he was also a judge of often protector and always a chief. അപ്പൊ ഈ സെർവ്സിന്റെ പ്രൊട്ടക്ടറും ചീഫും അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും, ഈ ലോർഡ് ഓഫ് മാനറിലെ ലോർഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, the manor estate was almost entirely economically self-sufficient. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാനറിൽ എന്താണ് economically self-sufficient ആയിരിക്കും. The manors produces their ഓൺ ഫുഡ്. അപ്പൊ ഈ മാനറിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ഫുഡ് ഈ മാനറിൽ തന്നെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈസ്ഡ് ലൈവ് സ്റ്റോക്സ്, മിൽഡ് their own grain for bread, spun thread to make their clothing and produced and maintained their own farm and manufacturing implements. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ക്ലോത്ത്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അവർക്ക് ബ്രെഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് അവര് എന്താ പൗഡർ അവര് പൊടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവര് ഈ പിന്നെ മാനറിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. There was not only very much official or commercial contact with the outside world. അപ്പം ഇവർക്ക് പുറം ലോകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇവർക്ക് അത്ര വലിയൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. And its community became similarly self-contained. ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഭയങ്കര സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. So next we are going to discuss the topic serfs in the feudal manor. Okay, serfdom was a typical of servile bondage occurring mostly among manors across Europe. അപ്പം ഈ സെർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ലേവറി എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ യൂറോപ്പിലുടനീളം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബോണ്ടേജ് ആണ് സെർവൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ലേവറി. അപ്പം ഈ സെർവ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലേവറിയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ,
And a serve is a form of an unfree present. അപ്പോൾ ഈ serve എന്ന് പറയുന്നത് SERF serve എന്ന് പറയുന്നത് unfree ആയിട്ടുള്ള peasant എന്നാണ് പറയുന്നത്. A serf could not move from place to place because they were essentially tied to the land of the lord they served. അപ്പം ഈ peasant അല്ലെങ്കിൽ ഒരു the serve എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ദേ ആർ ടൈഡ്, അവര് കെട്ടിയിട്ട പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ്, അവരുടെ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവർക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കില്ല. ഓക്കെ, അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല, എവിടെയും പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. ദേ കാൺട്ട് മൂവ്. ഓക്കെ, സെർവ്ഡം വാസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ബർത്ത്. അപ്പം സെർവ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ബർത്ത്, അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ബർത്ത്, ജനനം കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മീനിങ് ഓഫ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഒരു ഒരാളുടെ പേരൻസ് അവര് സെർവ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളും എന്താവും, സെർവ്സ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അവരുടെ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ സെർവിന്റെ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഓൾസോ ബിക്കം എ സെർവ്. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സെർവ് വേർ നോട്ട് സ്ലേവ്സ്. ഈ സെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സ്ലേവ്സ് അല്ല, ബട്ട് ദേ ഹാഡ് നോ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഓർ പേയ്മെന്റ് ഫോർ ദെയർ ലേബർ. അപ്പം ഈ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്, അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജോലിക്ക് അവർക്ക് പേയ്മെന്റും കിട്ടുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദി പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സെർവ് ആൻഡ് ഹിസ് സിമ്പിൾ thatched house of mud and straw all belonged to the landowner. അപ്പം ഈ സെർവിന് ആകെക്കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ടാച്ചഡ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഓഫ് മഡ്. അപ്പം ഈ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹൗസും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈക്കോൽ എന്നാണ്. അപ്പം ഈ വൈക്കോൽ കൊണ്ടും മണ്ണുകൊണ്ടും മേഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് ആണ് ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതും എന്താണ്, ലാൻഡ് ഓണറിന്റെ കയ്യിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇഫ് എ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ് സോൾഡ് ഹിസ് മാനർ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ലോഡ് അയാളുടെ മാനർ സോൾഡ് വിറ്റു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നോബിൾമാനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലാൻഡും അതിലുള്ള കുറച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റോക്സും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ടൂൾസും മാത്രമല്ല, പക്ഷേ ദ സെർവ്സ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് ആസ് വെൽ. ആ ലാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനറിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സെർവ്സും എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ കൂടെ സോൾഡ്, വിൽക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മെനോറിയൽ സിസ്റ്റം. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെനോറിയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിക്ലൈനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. Both feudalism and manorialism declined due to several developments in the late Middle Ages. അപ്പം മിഡിൽ ഏജസിന്റെ അവസാനത്തിൽ എന്തായി, ഈ മെനോറിയലിസം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, because the sudden population declines caused by wars and plagues, particularly the Black Death. അപ്പം ഇതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ, അതായത് ജനസംഖ്യ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു, ഇതൊരു കാരണമാണ്. ഇതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് വാർസ്, യുദ്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേഗും ബ്ലാക്ക് ഡെത്തും ഒക്കെ വന്നു. അപ്പം ആളുകൾ കുറെ പേര് മരിച്ചു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അനദർ റീസൺ വാസ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ. വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ചു തുടങ്ങി. Such crisis caused a chronic shortage of labor. അപ്പം ഇതെന്തുണ്ടാക്കി, കൃഷികളൊക്കെ നശിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലേബേഴ്സ്, ജോലിക്കാരുടെ ഷോർട്ടേജ്, അതായത് ജോലിക്കാർ കുറയാൻ ഇത് കാരണമായി. ആൻഡ് ദി അബാൻഡൻമെന്റ് ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദേ വർ നോ വൺ ടു വർക്ക് ദം. അപ്പം ഈ മാനേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അവിടെ പണിയെടുക്കാൻ ആരെയും കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലാർജ് ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് ഓൾസോ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ laborers leaving the countryside and working for a new and wealthy merchant class. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നീട് അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവാണ്, ഈ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലാർജ് ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ്, വലിയ സിറ്റീസും ടൗൺസും ഒക്കെ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. ഇത് എന്ത് ചെയ്തു, ലേബേഴ്സ് അവരുടെ കൺട്രി സൈഡ്, അവരുടെ റൂറൽ വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂറൽ സൈഡ് വിട്ടിട്ട് ഈ സിറ്റിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടൗണിലേക്കും ഒക്കെ പുതിയ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോവാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് വെൽത്തി മെർച്ചന്റ് ക്ലാസ്, അപ്പം ഇവര് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മെർച്ചന്റ് ക്ലാസിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, വേറൊരു റീസൺ, another reason for the decline was the number of revolts by peasantry against their lords.
ഈ പെസൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവരുടെ ലോർഡ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിവോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഒരുപാട് റിവോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതും എന്താണ്, ഈ മനോറൽ സിസ്റ്റം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമാണ്. ഫൈനലി ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് കോയിനേജ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ മെനി serfs making a payment to their lord instead of labor. So hope you will understand. That's all for today. Thank you.